हरिसिंह सरकारी कर्मरे बाहाल हेबा दिन ठारू मफसलर सानबड़ अनेक पोस्ट ऑफिस को बदली होई कर्म इंजाम करि आसिलेनी। आज को प्राय 10 वर्ष हेला कटक सदर पोस्ट ऑफिस रे बराबर रही कर्म करुछंती। भल रूपे कर्म करिपारु प्रमोशन भी पाइलेनी। वर्तमान से हेड पियन। दरमा मासको 9 टंका। कटक सहर रे सबु जिनिस किणा। निया टिकक पाई डियासिलटा मध्य न किणिले नुहे। अति कष्टरे चली सुद्धा मासको 5 टंकार उणा खर्च पड़े नहीं। कौनसी रूपे घर को 4 टंका न पठेले नुहे। घरे स्त्री आउ 8 वर्षर पुओ गोपाल। मफसल जागा 4 टंकारे कौनसी रूपे टाणटुण होई चली जाए। सेइथिरु पैसाटिए भी उणा हेले अचल। गोपाल अपर प्राइमरी स्कूल ले पाठ पढ़े। स्कूल रे दरमा मासको 2 अणा। स्कूल दरमा छड़ा आज बही खंडे काली स्लेट कागज इत्यादि जिनिस किणिबाकू केबे केबे किछि बेसी खर्च पड़े। एपरी उपरी खर्च पड़ीगले से मासरे भारी कष्ट। दिने दिने बुढ़ा को उपास रही जिबाकू हुए। उपास हेउ पछे मो गोपालटी पाठ पढ़ू। दिने पोस्टमास्टर सर्विस बुक देखि कहिले, हरिसिंह तुमर 55 वर्ष बयस होई गला। एबे पेंशन नेबाकू हेबो। आउ चाकरी करि परिबोनी तुमे। सिंहक मुंडरे तो वज्र भांगी पड़िला। कौन करिबे? संसार चलिबो किपरि? संसार जहा हेउ गोपाल जे पाठ पढ़ा बंद हेबो। गोपाल जन्मदिन ठारू सिंहे मन मध्य गोटे उच्चा आशा पोषिछंती। गोपाल मफसल पोस्ट ऑफिस रे सब पोस्ट मास्टर हेबो। अति निकुछरे विलेज पोस्ट मास्टर टीए हेबो। मात्र टिके इंग्राजी न जानिले तेड़ बड़ चाकरीटा मिलिबा मुस्किल। मफसल रे सुविधा नहीं। कटक आनी इंग्राजी पढ़ाइबाकू हेबो। चाकरी गले तेड़ बड़ आशर एका बेले के निराश। सबु बेले सेई कथा भाबी भाबी देहटा कला काठ पड़ी गलानी। दिने दिने रातिर तो निद भी हुएनी। भाबी भाबी राति पाही जाए। सिंहक उपरे पोस्टमास्टर बाबूंकर भारी मेहरबानी। बसारे मुकरी चाकर थिले मध्य सरकारी काम सारी संज बेले सिंहे बाबूंक बसारे 2-4टा कामदाम करदे आसंती। संज बेले गोटाए आराम चौकी रे पड़ी बाबू इंग्राजी खबर कागज पढ़िबा बेले सिंहे जो मिठा कड़ा गुड़ा को चिलमे साजी दियंती सेपरी आउ केही जानती नहीं। दिने संज बेले सिंहे भल करी गुड़ा को चिलमे साजी आनी भल करी चिलमटा फुंकी देले। बाबूंक मुहरु इंजिन पाइपरु बाहरिला परी धुआं गुड़ाक भक भक करी बाहरुची। टिके टिके आखि बुझी आसिलेनी। सिंहे बुझिनेले एइटा ठीक समय। बाबूंक गोड़ तले दंडवत होई हाथ जोड़ी खूब भक्ति रे खूब विनय रे खूब धीरे आउ खूब मिठा कथारे आपनार दुख हाल चुंबक चुंबक समस्त कथा जणाइले। गोपाल संबंधरे तांकर जे उच्च आशा ताहा मध्य जणाइबाकू पासरिले नाही। बाबू सेहीपरि नयन मुद्रित अवस्थारे धीर गंभीर भाବରେ कहिले, अच्छा हौ दरखास्त खंडे लेखि आण देखिबा। बाबूंकर साहस थिला। कारण पोस्टाल इंस्पेक्टर बा सुपरिटेंडेंट बाबू माने आसिले पोस्टमास्टर बाबूंक बसारे रहंती। ऊपर हाकिम मानक मनस्तुष्टि पई खाद्यपेय विषय जेपरि आयोजन हेबार उचित सेथिरे त्रुटि हुए नहीं। से रात्रे पोस्टमास्टर बाबू हरिसिंह हरिसिंह करी 10 थर पाटी करुथुबार सुना जाए। हरिसिंह पुरुणा लोक। ढेर ढेर हाकिम हुकुमा अमल कलेनी। काहार की रकमर मिजाज किए काहिरे खुशी से सबु भल भाबरे जानती। से दिन अध राति जाए सिंहंकु बाबूंक बसारे रहिबाकू हुए। कारण ओडिशार कदर्य हावा हेतुरु केही बाबू हठात पीड़ित होई बांति फांति करि पकाइले हरिसिंह सोडा कागज लेंबू प्रभृति हाजर कराई बाबूंकु संभाली नियंती। बाबू माने आराम रे शयन कला उत्तारे सिंहे अध रातिरे बसाकू जाई आपणा पई रोषेई करंती। एही सूत्रे सिंहे उपरवाला हाकिम मानक ठारे बेस परिचित।
ହରିସିଂହଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ପିଠିରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଭଲ ରୂପେ ସୁପାରିଶ କରି ସଦରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସଟେନସନ ହୁକୁମ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସିଂହ ତ ମହା ଖୁସି। ଏଇ ଖୁସି ଖବରଟା ଗାଁକୁ ଲେଖି ପଠାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ବିଧାତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣିକି ଥରେ ହେଲେ ଅନେଇବା ଦରକାର ମଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଂହଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଟା ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଫାଟିଗଲା। ଘରଠାରୁ ଚିଠି ଆସିଲା, ଗୋପାଳ ମାର ସନ୍ନିପାତ ରୋଗ, ଜୀବନର ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ। ସିଂହ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡ ଦେଖାଇଲେ। ବାବୁ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଲୋକ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କରିଦେଲେ। ସିଂହ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଘରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ହଜିଗଲା। ଜଗତଟା ଯେମନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶେଷ ପ୍ରାୟ ହେଲାଣି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ କରି ଅନାଇଲେ। ଦୁଇ ହାତ ଅଳ୍ପ ଉଠାଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୂଳି ନେବାକୁ ଠାରିଲେ। ଯେମିତି ସେଇ ଧୂଳିଟିକକ ପାଇଁ ଅନାଇ ରହିଥିଲେ କି ଆଉ। ସବୁ ଶେଷ ହେଲା। ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଗୃହ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ସେ ଘରର ମାଲମତା 2 ଖଣ୍ଡ ବିକି ପିଲାଟିକୁ ଧରି କଟକ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଗୋପାଳ ମାଇନର ପଢ଼େ। ସିଂହଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି କଷ୍ଟ। ପେନ୍ସନ ହେଇଗଲାଣି। ଭାରି ଅଚଳ। ଘରେ ଲୋଟା କଂସା ଯାହା 2 ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ବିକି ବାକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ଥିବାବେଳେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ମାସକୁ 2-4 ଅଣା ସଞ୍ଚି ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ରଖିଥିଲେ। ଗୋପାଳ ପଛରେ ମାଇନର ପଢ଼ାରେ ସବୁ ସାରିଲେ। ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଶା ଗୋପାଳ ପାସ୍ କଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟିବ। ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ଭରସା ଦେଇ କହିଲାଣି, ବାପା ଧାର କର୍ଜା କରି ମତେ ପଢ଼ାଅ, ଚାକିରି କରି ମୁଁ ସବୁ ସୁଝିଦେବିନି। ହରିସିଂହଙ୍କର ଆର୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ। ଗୋପାଳ ମାଇନର ପାସ୍ କଲା। ସିଂହଙ୍କର ଆଉ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ସେହି ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ନିବେଦନ କଲେ। ଉପର ହାକିମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। ଗୋପାଳ ଏକାବେଳକେ ମଫସଲ ମନ୍ତ୍ରାମପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ବେତନ ମାସକୁ 20 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 4 ମାସ କାମ ଶିଖି ମଫସଲ ଯିବେ। ହରିସିଂହଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ଅନବରତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର କରୁଣା, ହେ ଦୁଃଖୀର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲ। ଚାକିରି ଖବର ଆସିବା ଦିନ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ସିଂହ ନିରଳାରେ ବସି ଢେର କାନ୍ଦିଲେ। ହାୟ, ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ଥିଲେ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦଟାଏ ହୁଅନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ଗୋପାଳ ହାକିମ ଚାକିରି ପାଇଲା। ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତେ। ହାୟ, ଅଭାଗୀ କପାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ହଉ, ଗୋପାଳ ତ ହାକିମ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଟିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋପାଳ ପ୍ରଥମ ମାସ ଦରମାଟା ପାଇ ବୁଢ଼ା ହାତରେ ଦେଲେ। ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ପୁଅ ହାକିମ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଲା। ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ 4-5 ଥର ଗଣି ଅଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧି ଶୋଇଲେ। ଆରଦିନ ସକାଳେ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହୋଇ ବଜାରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଜୁତା, କୁର୍ତ୍ତା, ଲୁଗା ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କିଣା ହେଲା। ଗୋପାଳ ଯେ ହାକିମ ହେଲାଣି, ସେ କ'ଣ ଆଉ ସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ? ଭେକ ଦେଖି ସିନା ଭିକ, ସେଇପରି ପୋଷାକ ଲୋଡ଼ା। ଏଣେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଅଫିସରେ 5 ଜଣ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଇଂରାଜୀ ଲେଖନ୍ତି। ବାବୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କାରବାର। ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ଡାକମୁନ୍ସି ବାବୁ। ପୁରା ନାମ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ। ଏଣେ ବସାରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ନା ବୁଢ଼ାଟା ଧୂଳିଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି କାମରେ ଲାଗିଛି। ଗୋପାଳ କେମିତି ଭଲ କରି 2ଟା ଖାଇବ। ଗୋପାଳ ଗାଧେଇ ଗଲା, ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖି ନାହିଁ। ପିଲାଟା କାମ କରି ଧନ୍ଦି ହେଲାଣି। ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଏଇ ଚିନ୍ତା। ଆଗେ ବୁଢ଼ା ସିଂହ ବେଳେବେଳେ ହରିନାମ କରୁଥିଲେ। କିଛି କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଭୁଲିଗଲେଣି। ହରି ଏସବୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଉପରେ ଖପା ହେଇଗଲେଣି।
ଧମକାଇ କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ, ଏ କଣ ରେ? ବୁଝିବୁ ରହିଥା। ଏଣିକି ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ଭାବ କିଛି କିଛି ବଦଳି ଗଲାଣି। ଏବେ ବାପକୁ ଦେଖିଲେ ମିଛଟାରେ ରଗ ରଗ ସିଂ ସିଂ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ମୂର୍ଖ, ଇଂରାଜୀ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୂଲିଆ, ମଇଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଏଇଟାକୁ ବାପ ବୋଲି ଡାକିବି? ଲୋକେ କଣ କହିବେ? ସେଦିନ ଶିକ୍ଷିତା କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେମିଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଢ଼ାଟା ଦେହରେ କୁରୁତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଗ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କି ଲଜ୍ଜା! ଏଇଟାକୁ ବସାରୁ ନ ତଡ଼ିଲେ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ରହିବନି। ଦିନେ ଡାକମୁନ୍ସି ବାବୁ ବାପକୁ କହିଥିଲେ, ଦେଖ, ତୁମେ ମୋର କିଛି ଉପକାର କରିନାହ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବସାରେ ରୁହ, ନହେଲେ ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ଦେଖ, ବାବୁମାନେ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ଯେମିତି ଘରୁ ବାହାରିବନି, ବୁଝିଲ? ଗୋପାଳର କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ାର କାନମୁଣ୍ଡା ଭାଁ ଭାଁ କଲା। ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ସେ। କାହାକୁ କହିବ ପୁଅ କଥା? ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏନି କି ଦେଖେଇ ହୁଏନି। ଯାହାକୁ ମନର କଥା କୁହନ୍ତା ସେ ତ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ଢେର କାନ୍ଦିଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା, କେହି ଭରସା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଦୁଃଖ ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନରେ କରେ, ସୁଖ ବେଳେ ମନରେ କରେ। ମୁହଁ ପୋଛିଲା, ଆଉ କାନ୍ଦିଲାନି। ଗୋପାଳର କାଳେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଗୋପାଳ ବାବୁ କାଲି ସକାଳେ ମଫସଲର କାମ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ବୁଢ଼ାକୁ କିନ୍ତୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ଅବଜ୍ଞା ଭାବରେ କହିଲେ, ଏ ବାବା, ମୁଁ ମଫସଲ ବାହାରିଲି, ଏ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଘେନି ଆସ। କେତେଟା ବା ଜିନିଷ? ଖବରଦାର ମୂଲିଆ କରିବନି, କଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ, ମୁଁ ପଇସା ଦେବିନି। ବାବୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କାଖରେ ଛତା ଜାକି ବାଡ଼ି ଘୁରାଇ ଘୁରାଇ ଚାଲିଗଲେ। ବୁଢ଼ା ବିଚାରା କଣ କରିବ? ସବୁ ଜିନିଷ ରୁଣ୍ଡାଇ ପୁଣ୍ଡାଇ ଗୋଟାଏ ଗଣ୍ଠିରି ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡାଇଲା। ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ, ଆଖିରୁ ବେଳେ ବେଳେ ପାଣି ବହି ପଡ଼ୁଛି। 10 ଜାଗା ବସି ଉଠି ସଞ୍ଜ ସରିକି ମନ୍ତ୍ରାମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଡେରି ହେବାରୁ ବାବୁ ଫଜିତ୍ଟାଏ କଲେ। ବୁଢ଼ା ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସି ଥକା ମେଣ୍ଟାଉଥାଏ। ବାବୁ ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଢ଼ାଟା ମୁହଁ ବୁଜି ବସାରେ କାମ ପାଇଟିରେ ଲାଗିଥାଏ। ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଏକ ଜାଗାରେ ବସି 2ଟା ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଡାକମୁନ୍ସି ହେଲେ ମଫସଲର ଗୋଟାଏ ହାକିମ। କେତେ ଲୋକ ଆସି ଦଣ୍ଡବତ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ବୁଢ଼ାଟା କଣ ଜାଣିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବେ? ବୁଢ଼ା ଦେହରେ ମଫସଲର ପାଣି ଚଳିଲାନି। ଜର ହେଲେ ଖୁଁ ଖୁଁ କରି ଖାସେ। ସେ ଖାସଟା ରାତିକୁ ବେଶୀ ହୁଏ। ବାବୁ ଶୋଇବାରେ ହରକତ ହେଲେ। ପିଅନକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ, ବୁଢ଼ାଟାକୁ କିଆବାଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ସେ ପିଅନଟା ମୂର୍ଖ, ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଦେଶୀ ହୃଦୟ ଅଛି। ବିଚାର କଲା, କଣ ଏ ବୁଢ଼ା ରୋଗୀଟାକୁ କିଆବାଡ଼ରେ ଶୁଆଇ ଦେବି? ଦିନେ ବୁଢ଼ାର ଭାରି ଜ୍ୱର, 3 ଦିନ ଖାଇ ନାହିଁ। ଅଧରାତି, ଅନ୍ଧାର, ଥଣ୍ଡା ପାଇ ବୁଢ଼ାର ଖାସ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ବାବୁ ତ ଭାରି ଖପ୍ପା। ବୁଢ଼ା ଛାତିରେ 2ଟା ଇଂରାଜୀ ଘୁଷି ମାରିଲେ, ବିଛଣାପତ୍ର ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ପଳାଇଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣାଯାଇଛି, ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ମନ କୁଆଡ଼େ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଭାରି ଖୁସି। ଆଉ ଏଣେ ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ଆସି ତାର ଯେଉଁ 2 ମାଣ ଜମି ଥିଲା ତାକୁ ଭାଗରେ ଲଗାଇଦେଲା। ଘରେ ବସି ଧାନ ପାଏ। ପେନ୍ସନ ଟଙ୍କାରେ ଲୁଗା, ପଟା, ତେଲ, ଲୁଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳିଯାଏ। କାଶ ହେଲା ଦିନଠୁ ବୁଢ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଅଫିମ ଧରିଛି। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳେ। ଘରଠାରେ ପିଣ୍ଟାରେ ବସି ହରିନାମ କରେ। ଉଛୁଣି ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଖୁସି।